அன்னையே, அன்பின் உருவே, அருளின் நூற்றே, ஆரோக்கிய மாதாவே, உமை கரம் குவித்தோம் அன்னையே. இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, பாந்திரா மலை மாதாவின் அன்பு பக்தர்களே, பாந்திரா மலை மீது வீற்றிருக்கும் மாதா அவள், துயர் நீக்க வந்த கனி அமுது அவள், தேடி வரும் மக்களுக்கு சுகம் தந்து வாழ்வு சிறக்க வந்த தனி அழகு அவள், ஞான ஊற்றே, பாவ நிழல் படாத புண்ணியமே, மலை மீது உதித்த தாயே, உம்மை அண்டி வரும் பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர் வருவாயே அம்மா. உலகெங்கும் இருக்கும் மாதா தொலைக்காட்சி நேயர்களே, வாருங்கள், மும்பை பாந்திரா மலை மாதாவை அறிந்திடுவோம், அவள் ஆசீர் பெற்றிடுவோம். இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, மும்பை மேல்மறை மாவட்டத்தின் தமிழ் மக்களுக்குரிய ஆயராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்குரிய மேதகு ஆயர் ஆல்வின் டிசெல்வா அவருடைய அனுபவத்தையும் ஆசிரியையும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றார். Dear friends, I would like to share with you some lines about the Basilica. The Basilica of Our Lady of the Mount, more commonly known as Mount Mary Church, is a Roman Catholic basilica located in Bandra, Mumbai. The feast of the Blessed Virgin Mary is celebrated here on the first Sunday after 8th September, the birthday of the Virgin Mary, known locally as the Bandra Fair, and is visited by thousands of people. The basilica stands on a hillock about 80 meters above sea level, overlooking the Arabian Sea. It draws lakhs of devotees and pilgrims annually. Many of the faithful attest to the miraculous powers of the Blessed Virgin Mary. The shrine attracts people from all faiths who pray to Virgin Mary for expressing their gratitude or requesting favors. The church was destroyed in 1738. Although the current church edifice is just 100 years old, the history behind the current statue of Our Lady goes back to the 16th century, when Jesuit priests from Portugal brought the statue to the current location and constructed a chapel. My dear friends, I have happy memories about Mount Mary Basilica. As a child, my parents used to bring me for the novena in the month of September and to the Bandra Fair. And I was attracted and amazed by the number of people who used to visit the Basilica. They really had faith in Our Lady. And as I grew up, I listened to the sermons preached by the priests. And I was touched by the life of Mary. She was a woman who always said yes to God, who did the will of God. She was a fearless woman. She was not afraid. She reached out to those who were suffering and those who were sick. Truly, she is the model for all Christians. And her life touched me very deeply. And as I became a priest and later on a bishop, I was present last year at the Tamil Mass, or the Eucharist, which was celebrated in Tamil. And I was struck by the real devotion and the real attitude of the Tamilians towards Mary. They had faith in Mary. They believed in Mary's powers to intercede. And they were real followers of Mary. I wish all the Tamil people a real experience of the life of Mary. And may they model their lives on Mary, and may Mary, our Mother, truly bless them.
எம் தலைவா நீர் வருக, புது வாழ்வு தரவே வந்திடுக. கீழ்வானம் சிவக்கும் இயேசுவின் வரவால் தூள் தூளாய் போகும் தீமையின் வடிவம். தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே ஆமென். நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் தோழமையும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. அன்னை மரியாளை அன்பு செய்ய அஞ்ச வேண்டாம். ஏனென்றால் ஆண்டவர் இயேசுவை விட உங்களால் அன்னை மரியாளை அதிக அன்பு செய்துவிட முடியாது. அன்னை மரியாளை அன்பு செய்ய அஞ்ச வேண்டாம். ஏனென்றால் ஆண்டவர் இயேசுவை விட அதிக அளவு அன்னை மரியாளை உங்களால் அன்பு செய்ய முடியாது. 1000 நாவுகள் இருந்தாலும் கூட ஏதோ அன்னையின் புகழை பாட அந்த புகழை பாடிவிட முடியாது என்று சொல்லி புனித மேக்சிமிலியன் மரிய கோல்ஃபேவும் புனித அந்தோணியாரும் அன்னையை பற்றி இவ்வாறு சொல்லுகிறார்கள். புனித அந்தோணியார், என் உடல் முழுக்க நாவாக இருந்தாலும் அன்னை மரியினுடைய புகழை என்னால் பாடிவிட முடியாது என்று சொல்லி அன்னையை போற்றி புகழ்கிறார். இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, அன்னையின் அன்பு பிள்ளைகளே, இன்றைய நாளிலே அன்னையை புகழ்ந்து பாட, அன்னையை போற்றி அந்த தாயின் வழியாக பரிந்துரைகளை பெற்றுக்கொள்ள நாம் இங்கு ஒன்று கூடி இருக்கிறோம். ஏதோ வந்தோம், நம்முடைய வேண்டுதல்களை எல்லாம் செலுத்தினோம், காணிக்கை செலுத்தினோம், சென்று விட்டோம் என்றால் இந்த அன்னையின் திருவிழாவானது நிறைவு பெறாது. அன்னையைப் போல நாம் எப்போது கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்கிறோமோ, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நமது வாழ்வாக்கி கொள்ளுகிறோமோ, அப்போதுதான் நாம் பெருமையாக நான் அன்னையின் பிள்ளை, நான் அன்னையின் பக்தன், பக்தை என்று சொல்லிக்கொள்ள முடியும். இன்றைய நாளிலே அன்னையை தேடி வந்திருக்கிறோம். அன்னை அன்பின் உருவாக இருந்தார். ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார். எப்போதுமே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு வாழ்வாக்கினார். நாமும் கூட அன்னையே, உம்மை போல நானும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்க, அதை என்னுடைய உள்ளத்திலே பதிக்க, அதனை வாழ்வாக்க இந்த நாளிலே எங்களுக்கு அருள் தாரும் என்று சொல்லி அன்னையிடத்திலே செபிப்போம். இதோ அன்னையின் அன்பை பெற, அன்னையின் பெருந்தரையை பெற, கடவுளுடைய ஆசிரை பெற தடையாய் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பாவங்கள், பலவீனங்கள், குற்றங்கள், குறைகள் யாவற்றையும் ஏற்று மனம் வருந்தி மன்னிப்பை வேண்டுவோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறினாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். ஏன் பாவமே, ஏன் பாவமே, ஏன் பெரும்பாவமே. ஆகையால் இப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாளையும் வானகத்துவதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரி உங்களையும் நாம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலைவாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென், 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 ஆமென். ஜெபிப்போமாக. ஆண்டவரே, புனித கன்னி மரியா தம் திருமகனை பெற்றெடுத்து எங்கள் மீட்பின் தொடக்கமாயிருக்க செய்தீரே. அந்த அன்னையின் பிறப்பு விழாவில் அடியோர்களாகிய எங்களுக்கு விண்ணக அருள் கொடைகளை ஏந்து நாங்கள் அமைதியில் வளர செய்வீராக. உம்மோடும் தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில்
இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து அரசு புரிகின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் மீகா நூலிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவர் கூறுவது, நீயோ எப்ராத்தா எனப்படும் பெத்லெகேமே, யூதாவின் குடும்பங்களுள் மிக சிறியதாயிருக்கிறாய். ஆயினும் இஸ்ரேலை என் சார்பாக ஆளப்போகிறவர் உன்னிடமிருந்தே தோன்றுவார். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. நாளும் வாழும் தெய்வம், என்னை நாளும் காக்கும் தெய்வம், உன்னில் என்றும் வாழ்ந்தார் எந்தன் வாழ்வு உறவில் பலரும். நினைவிலே வாழ்கின்றேன், நிம்மதி என்றும் காண்கின்றேன். வாழ்வை வழங்கும் தெய்வம், என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வம். நாளும் வாழும் தெய்வம், என்னை நாளும் காக்கும் தெய்வம். கண்ணின் மணி போல் காக்கும் எந்த இறைவன் நீ, தனித்து செல்லும் வேளையில் தேற்றும் நண்பன் நீ. புதுமை உன்னில் தேடுவேன், என்று மாற்றவே அருளை தாருமே. நாளும் வாழும் தெய்வம், என்னை நாளும் காக்கும் தெய்வம். தவிக்கும் பொழுதினில் அனைக்கும் தெய்வம் நீ, மலர்ந்து வாழும் வாழ்வினில் மகிழும் மன்னன் நீ. குழம்பி தவிக்கும் பொழுதினில் அனைக்கும் தெய்வம் நீ, மலர்ந்து வாழும் வாழ்வினில் மகிழும் மன்னன் நீ. சிறகிலே என்னையே சுமந்து காக்கவே விண்ணில் பயணம் தொடருமே. நாளும் வாழும் தெய்வம், என்னை நாளும் காக்கும் தெய்வம். உம்மில் என்றும் வாழ்ந்தார் எந்தன் வாழ்வு உறவில் பலரும். நினைவிலே வாழ்கின்றேன், நிம்மதி என்றும் காண்கின்றேன். வாழ்வை வழங்கும் தெய்வம், என்னை நாளும் கைக்கும் தெய்வம். நாளும் வாழும் தெய்வம்,
என்னை நாளும் காக்கும் தெய்வம். அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களோடும் இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாற்றே உமக்கே. இம்மானுவேல் என்றால் கடவுள் நம்முடன் இருக்கின்றார் என்பது பொருள். இது கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். இயேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே, அன்னை மரியாளுடைய அன்பு பக்தர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இங்கே இருக்கிற குருக்கள் எல்லாருடைய சார்பாகவும் அன்னை மரியாளுடைய இந்த பிறப்பு விழா நல்வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம். கேளுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், தேடுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். இயேசு தேடுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். கரங்களை தட்டி பாடலாமா? ரெடி, 1 2 3 4. கேளுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், தேடுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். இயேசு தேடுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். கேளுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், தேடுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். இயேசு தேடுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். பெத்லகேம் நகரின் மாட்டு தொழுவமதில் பிறந்தார் பரமபிதா. சூசை கண்ணி மரியின் மடியில் தவழ்ந்தார் இயேசுவிரான். 5 வயதில் ஆரம்ப பள்ளியில் கல்வி பயின்றாரே. ஆகமங்கள் 56 ஐயம் தீர உணர்ந்தார். இயற்கை உலகமே தூய்மையானதென இயேசு நினைத்தாரே. எல்லா உயிர்களும் தன்னுயிரெனவே பேசி மகிழ்ந்தாரே. கேளுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், கேளுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். இயேசு கேளுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். நிலங்களை உழுவது போல் உள்ளத்தை உழுங்கள் என்று உலக பிதா சொன்னபோது உழவர்கள் தொழிலாளர் ஊராரின் எண்ணமதில் இயேசு ஒன்றாக பதிந்து விட்டார். இயேசு ஒன்றாக பதிந்து விட்டார். அன்பு குழந்தைகள் அருகில் இருப்பதே ஆண்டவர் துண்டு என்றார். இயேசு ஆண்டவர் துண்டு என்றார். கேளுங்கள் பாடுங்க. கேளுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், கேளுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். இயேசு கேளுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். கேளுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், கேளுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். இயேசு கேளுங்கள் கிடைக்கும் என்றார். இறையேசுவில் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இப்பொழுது தொடங்கியிருக்கின்ற இந்த பொது சமூக வழிபாட்டில் நம்முடைய தேவைகளுக்காக மட்டுமல்லாமல்
மக்கள் அனைவரும் உண்மை நிறைவும் வாழும் பெறவும் உறவுகளை வளர்த்தெடுக்கும் நம் இறைவனிடம் முறிந்து போன உறவுகள் மீண்டும் வலுப்பட வேண்டுமாக இணைக்கப்பட வேண்டுமாய் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்திலே இப்பொழுது நம்முடைய வேண்டுதல்களையும் விண்ணப்பங்களையும் எடுத்து சமர்ப்பிப்போம். எம் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், அருட்பணியாளர்கள் உமது அமைதியின் ஒளியை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாகவும் அதனை காணும் அனைவரும் கிறிஸ்துவின் நித்திய ஒளியை இவ்வுலகிற்கு சாட்சியாக பகர்வதற்கு வேண்டிய அருளை பொழியுமாறு அன்னை மரியின் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். நாம் அனைவரும் பாட வேண்டிய பதில். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை ஆரோக்கிய அன்னை மரி வழியாக அன்பாய் கேட்டருளும். அனைவரும் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை ஆரோக்கிய அன்னை மரி வழியாக அன்பாய் கேட்டருளும். எம் இல்லங்களில் நடைபெற வேண்டிய நல்ல காரியங்கள் எந்த குறைகளும் இன்றி நடைபெறவும் அதன் வழியாக குடும்ப உறவுகள் வலுவடைந்து அன்பும் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிறைவாய் நிலையாக பெற்று சாட்சிகளாக சமூகத்தில் உலாவர அருட்கொடைகளை பொழிய வேண்டுமென்று அன்னை மரியின் வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். அற்புதங்கள் நிறைந்த இயற்கையை எமக்காய் படைத்த எம் இறைவா, உம் படைப்பின் மகிமையை உணராமல் புதிய முயற்சி, அறிவியல் வளர்ச்சிகள், சமூக முன்னேற்றம் என்ற போர்வையில் இயற்கைக்கு எதிராக நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த அனைத்து தவறுகளையும் மன்னித்து படைப்பின் மேன்மையை உணர்ந்து இயற்கையோடு நாங்கள் ஒன்றித்து வாழ தேவையான ஞானத்தை பொழிந்து நல்வழி நடத்திட அன்னை மரியின் வழியாக உம்மை இறைவா வேண்டுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை ஆரோக்கிய அன்னை மரி வழியாக அன்பாய் கேட்டருளும். அன்னையின் மைந்தனே எம் இறைவா, பெண்மையை போற்றி மதித்து பெண் சிசுக்கள் சமூகத்தில் வாழ உரிமை பெற்றவர்களே என்பதை உணர்ந்து கருக்கலைப்பு செய்யாது நீர் தரும் பரிசினை போற்றி பாதுகாத்திட அருள் தர அன்னை மரியின் வழியாக இறைவா உம்மை வேண்டுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை ஆரோக்கிய அன்னை மரி வழியாக அன்பாய் கேட்டருளும். நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக மௌனமாக மன்றாடுவோம். அன்பு தந்தையே எம் இறைவா, எங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுகிறோம். நீர் எங்களுக்கு அளித்த பெற்றோருக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். நாங்கள் எங்கள் பெற்றோரை மதித்து அவர்களை புண்படுத்தாது அவர்களை மேன்மைப்படுத்தி வாழ வேண்டிய அருள் தந்து ஆசீர்வதித்து வழிபடுத்தியருள வேண்டுமென்று அன்னை மரியாயின் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை ஆரோக்கிய அன்னை மரி வழியாக அன்பாய் கேட்டருளும். ஆசியும் நல்வாழ்வும் தருகிற தந்தையே எம் இறைவா, பிரிவினைகளோடும் கசப்பு உணர்வுகளோடும் பழிவாங்கும் மனநிலையோடும் கண்ணீரோடும் வாழும் அனைத்து குடும்பங்கள் மீதும் மனமிறங்கி அவர்கள் உண்மையான மனமாற்றம் பெற்று கணவன் மனைவி ஆகியோர் ஒப்புரவாகி திருப்பு குடும்பமாகிய அன்னை மரியா, தூய யோசேப்பு, இயேசு ஆகியோரை பின்பற்றி வாழ்வதற்கு வேண்டிய அருளை அளித்து காத்திட வேண்டுமென்று அன்னை மரியின் வழியாக உம்மை இறைவா வேண்டுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை ஆரோக்கிய அன்னை மரி வழியாக அன்பாய் கேட்டருளும்.
திருக்குடும்ப நாயகனே எம் இறைவா, இன்றைய உலகம் பல்வேறு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் இந்நாட்களில் குடும்பங்களில் ஏற்படும் உறவின் விரிசல்களிலிருந்து விடுபட்டு மனிதர்களோடு பேசக்கூடிய நிலை மாறி கைபேசி, தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் இவைதான் இன்று முக்கியமானவை என்ற சிந்தனையோடு நில்லாமல் இன்றே கடந்து இவையெல்லாம் நம் வாழ்வின் ஓர் அங்கம்தான் என்று உண்மை நிலையை உய்வுணர்ந்து வாழ உமது ஆவியின் அருளை பொழிய வேண்டுமென்று அன்னை மரியின் வழியாக உம்மை இறைவா மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை ஆரோக்கிய அன்னை மரி வழியாக அன்பாய் கேட்டருளும். நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக மௌனமாக எல்லாம் வல்ல இறைவனை இறைஞ்சுவோம். எங்கள் புகலிடமும் பலம் ஆகிய இறைவா, எங்கள் வாழ்வும் வழியும் ஒளியும் ஆகிய இறைவா, இதோ எங்களிடத்தில் இறையுணர்வை துண்டி எழுப்புகின்றவர் நீரே. நாங்கள் வேண்டி கேட்ட இந்த வரங்களை எல்லாம் உம் திருமகனும் எம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக எங்களுக்கு தந்தருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடையது உங்களுடையதுமான இப்பள்ளி எல்லாம் வல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியும் ஆனதே. அவர் வழியாகவே உமது மாண்பை வானதூதர் புகழ்கின்றன. தலைமை தாங்குவோர் உம்மை வழிபடுகின்றன. அதிகாரம் செலுத்துவோரும் திருமுன் நடுங்குகின்றன. வானங்களும் அவற்றில் உள்ள ஆற்றல்களும் செராஃபிகளும் ஒன்று கூடி அக்களித்து கொண்டாடுகின்றன. அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் இறைஞ்சி புகழ்ந்து பாடுவதாவது: தூயவர் தூயவர் தூயவர், வான் படைகளின் கடவுளமாண்டவர். தூயவர் தூயவர் தூயவர், வான் படைகளின் கடவுளமாண்டவர். ஆண்டவரே, நேர்மையாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உலங்கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதை வாங்கி உண்ணுங்கள். ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல்.
அவ்வண்ணமே இரவிருந்தை அருந்திய பின் மகிமை மிகுந்த தம் திரு கைகளா கிண்ணத்தை எடுத்து வானோக்கி இறை புகழ் கூறி தம் சீடருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதை வாங்கி பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நித்திய உடன்படிக்கைக்கான என் இரத்தம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறை பொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோ, உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோ. ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைகூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக்கொடுக்கின்றோம். உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் அது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் ஓசோல்டு கிரேஷியஸ், எல்லா திருநிலையினராகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவுகூர்ந்து உமது திருமகோலியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரம். கடவுளின் கன்னித்தாயன புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்கு கொள்ள தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தெடுத்து வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றைப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெருக, உமது ஆட்சி வருக, உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும்.
ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலும் இருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம்மிப்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன், என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுலத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கு ஒருவர் கிறிஸ்துவின் சமாதானத்தை அறிவித்துக் கொள்வோம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்களுக்கு அமைதி அளித்திரளும். இதோ இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து உலகின் பாவங்களை போக்கின்றவர். இதோ நாம் வாழ்வு தருவதற்காகவும் நாம் உடைந்த வாழ்விலை மீண்டும் இணைக்கப்பட வேண்டியும் தன்னையே உடைத்து நமக்கு கொடையாக கொடுக்கின்றார். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர். திருத்தலத்தின் அதிபர் பேரருட் ஆயர் ஜான் ரோட்ரிக்ஸ் அவர்களுக்கு நம்ம ஒவ்வொருடைய சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கரங்களை தட்டி ஆயர் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவிப்போம். I pray that God may bless each one of you and guide you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का आशीर्वाद आप लोगों पर आए और प्रभु की शांति, दया और प्रेम तुम पर वर्षाव करो. आपने इस मिसा में बहुत उत्सुक तरह से भाग लिया है और अपने फादर्स चैपलिन्स हैं यहाँ पे. They are looking after your pastoral needs and guiding you in growing spiritually. I pray that Mother Mary will intercede for you and guide all of you, all your families. इस बसिलिका में आपका स्वागत और मैं प्रार्थना करता हूँ कि माता मरिया आप सबको मार्गदर्शन करेंगे. I am confident that God will be with you and you experience His presence and guidance. May the Lord Jesus fill you with His peace. And I pray that Mother Mary, unakalai valikatum, unakalai padukakum. I hope that Mother Mary guides you and protects you. May Almighty God be with you and fill you with His presence, with His peace. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. வாழ்க 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 மரியே, வாழ்க வாழ்க
அன்புக்குரிய என் நண்பர்களே, சங்கீதம் 23:4 வசனத்திலே சொல்வது போன்று, நான் இருள் சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் தீமைகளுக்கு நான் அஞ்சேன், கடவுளின் கோலும் தடியும் என்னை வழிநடத்தும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆம், மனிதர்களை கடவுளுடைய கோலும் தடியுமாக நாம் வழிநடத்தி கொண்டு பட்டிருக்கின்றோம். இந்த பம்பாய் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு காலத்தில் நான் இதை கேள்விப்படுவதாக நினைத்தது, இது ஏதோ ஒரு வெளிநாடு என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன். மக்களுடைய கலாச்சார வாழ்க்கை பகிர்வதும், அவர்கள் ட்ரெயின் வந்து செல்லுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து சொல்லும் போதெல்லாம் இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை கொடுத்தாக இருந்தது. ஆனால் இன்று நான் இந்த பம்பாயிலே 4வது ஆண்டாக பணி செய்வதிலே, இந்த அனுபவங்களை பெறுவதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பம்பாய் என்று சொல்லும் பொழுது இந்திய நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் தலைசிறந்த ஒரு மாநிலமாக இருக்கின்றது. எனவே பம்பாயிலே அனைத்து மாநிலத்து மக்களும் இங்கே வசிக்கிறார்கள், அனைத்து மதத்தினரும் இங்கே வசிக்கிறார்கள், அனைத்து மொழி பேசுபவர்களும் இங்கே வசிக்கிறார்கள். எனவே இது ஒரு கலாச்சார பண்பாடு நிறைந்த ஒரு பெரிய நகரம் என்றுதான் நான் சொல்லுவேன். தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை இங்கே இருக்கின்ற தமிழ் மக்கள், இந்த உள்ளூர்வாசிகள் தமிழ் மக்களை மதராசி என்று அன்பு சொல்லால் அழைத்து மக்களை இன்னும் இந்த தமிழகத்தை திரும்பி பார்க்கும் அளவுக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே மக்களுடைய பொருளாதாரம் இதோ பல மைல்கள் கடந்து தமிழகத்தை விட்டு இந்த பம்பாய் நகருக்கு மக்கள் வந்திருந்தாலும் இந்த மக்களுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி அவ்வளவா உயர்ந்தது என்று நாம் சொல்ல முடியாமல் இருப்பினும் ஓரளவுக்கு தங்களுடைய உள்ளூர் தேவைகளையும் நிறைவேற்றும் அளவுக்கு சம்பாதினை இவர்கள் பெறுகின்றார்கள். பம்பாயில் தமிழ் மக்கள் கடின உழைப்பின் மத்தியிலும் போராட்டங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கை மத்தியிலும் அன்னை மீது உள்ள பக்தியும் விசுவாசமும் என்னை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறது. இவர்களின் பல்வேறு பக்தி முயற்சிகளும் ஆயிரம் கணக்கில் அலைகடென அன்னையின் ஆசீர்வாதத்துக்காய் ஏங்கிடும் இம்மக்களை அந்த அன்னை இவர்களையும் நம் ஒவ்வொருவரையும் இன்னும் அதிகமாய் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுகின்றேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என் இறையாசி. மரியே வாழ்க. இயேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, ஆரோக்கிய தாயின் அன்பு பக்தர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் மும்பை தமிழ் பணி குருக்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் ஆசிரியம் தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பாந்த்ரா மலை மாதா திருவிழா ஒவ்வொரு வருடமும் செப்டம்பர் 2வது வியாழக்கிழமை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகின்றது. இந்த விழாவினை இயேசுவின் திரு ரத்த சபை மும்பை தமிழ் பணி குருக்களால் நடத்தப்படுகின்றது. இவ்விழாவினுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், இந்த அன்னையை தேடி வருகின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் ஏராளமான அருளை வாரி வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை, வீடு கட்ட வேண்டும் என்ற விண்ணப்பத்தில் வீடு கட்டப்பட்ட நிலை, வரன் தேடி வந்தவர்களுக்கு வரன் கிடைக்கப்பட்டது, தீராத நோயிலிருந்து குணம் பெற்றது என்று ஏராளமான அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் இந்த அன்னை மரியாள் தேடி வருகின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் ஏராளமாக வழங்கி வந்திருக்கின்றார். ஏறக்குறைய கடந்த 4 வருடங்களாக நான் இந்த மும்பையில் தமிழ் பணி குருவாக பணியாற்றி வருகின்றேன். இனம், மதம், மொழி என்று பாராமல் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய சக்தி படைத்தவள் இந்த ஆரோக்கிய தாய். இந்த விழாவை சிறப்பிக்க பல மைல் தூரங்களில் இருந்து இந்த பாந்த்ரா மலையை நோக்கி வருகின்றார்கள் என்றால் அன்னை மரியாள் மீது இருக்கின்ற அந்த விசுவாசமும் நம்பிக்கையும். இந்த விழாவை சிறப்பிக்கின்ற இந்த புனிதமான நாளிலே தமிழ் பணி குருக்கள் அனைவரின் சார்பாக உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இறைவனுடைய ஆசிரையும் அன்னை மரியாளுடைய பரிந்துரையும் வழங்குவதில் நான் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன்.
இயேசுவுக்கே புகழ். மரியே வாழ்க. இந்த பாந்திரா மலைமாதா திருவிழா என்பது அந்த கோயில் 300 வருடத்துக்கு முன்னால் அந்த கோயில் உண்டாக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்னமும் மக்கள் போயிட்டு அலைவெள்ளமாக போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. முக்கியமாக அந்த திருவிழாவில் தமிழில் ஒரு நாளாக நடக்கிறது பெரிய தமிழர்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம். அதை விட என்னன்னா முக்கியமாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து எந்தெந்த பகுதியிலேருந்து வந்த மக்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே குடும்பமாக சகோதர சகோதரியாக அந்த ஒரு நாள் கூடுறது பெரும் மகிழ்ச்சி கொடுக்குது. மும்பை வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு கிடைச்ச இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக நினச்சி நாங்கள் இதை சந்தோஷப்படுறோம். மீண்டும் அன்னையின் வழியாக அனைத்து மக்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்தோம். ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம மலை மாதா ஆலயத்துக்கு தான் போகிறோம். தொடர்ச்சியாக மலை மாதா ஆலயத்துக்கு நாங்கள் சென்று வருகிறோம். எங்களுடைய குடும்ப பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் இருந்து விட இருக்கும். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். மலைமாதா திருவிழா அப்படிங்கிறது மும்பை மக்களான எங்களுக்கு ஊர் திருவிழா மாதிரி. இந்த நாட்களில் நாங்கள் எல்லோருமே அங்கே ஒரு திருவிழாவை போன்று நாங்கள் அங்கே கொண்டாடுகிறோம். அதுவும் இல்லாமல் எங்களுக்கு திருவிழா மற்றும் அல்லாமல் எங்களுக்கு ஆன்மீகமாகவும் எங்களுக்கு பல பயணங்கள் எல்லோருக்கும் கிடைக்கிறது. எங்களுக்கு 84 கல்யாணம் ஆகிட்டு அதுலேருந்து நாங்கள் போயிட்டு தான் வரோம். 34 வருஷ காலமாக நாங்கள் போயிட்டு இருக்கிறோம். எங்களுக்கு எல்லா விதமான குறைகளும் நிவர்த்தி ஆகுது. மாதாவை டிவி பாந்திராக்கு போகிறதுனால எங்கள் பையன் பெரிய பையன் வேலை இல்லாமல் 1.5 வருஷம் இருந்தான். அவனுக்காக நாங்கள் ரொம்ப வேண்டின்னு பிற்பாடு கோயிலுக்கு போகும்போதே ட்ரெயினில் போகும்போதே எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுது. அதனால் மாதாவுக்கு போடான போடி நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஃபெலிக்ஸ் ஆண்டனி. அப்பா பேர் மார்ஷல், அம்மா பேர் ஜோஸ்பின். நான் பொய்சேர் அவர் லேடி ரெமெடி ஆஃப் சர்ச் பங்கை சார்ந்தவன். நாங்கள் வருடம் எப்போவும் மதர் மேரி சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வரோம். பேண்ட்ரா மலை மாதா சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வரோம். ஸோ எப்போவுமே நான் அவங்ககிட்ட ரொம்ப கண்ணீரோடு ஜெபிப்பேன். அதாவது எப்படின்னா எனக்கு சொந்த காலில் நிற்கிறது, சொந்தமாக ஸ்டுடியோ போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நான் அவங்ககிட்ட வேண்டுவேன். அதில் அந்த காரியத்தை இப்போ அவங்க எனக்கு வாய்க்கு பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப அவங்ககிட்ட எனக்கு எப்படியாச்சும் எனக்கு ஸ்டுடியோ போடணும், அதுக்காக நீங்கள் எப்படியாச்சும் எனக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவங்க எனக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்காக நான் அவங்களுக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்திக்கிறேன். மரியே வாழ்க. மரியே வாழ்க. மாதா சபை மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு திருமணம் ஆகி 35 வருடங்களாக ஆகிறது. இந்த 35 வருடம் பாந்திரா மலை மாதா கோவிலுக்கு வருடம் நாங்கள் தவறாமல் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். நான் திருமணம் ஆன பொழுது என் கணவருக்கு சொந்தமான வேலை எதுவுமே கிடையாது. இந்த மாதாவிடம் வேண்டிய பொழுது எனக்கு அரசாங்க வேலை ரயில்வேயில் என் கணவருக்கும், அதன் பிறகு 30 வருடங்களாக நாங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தோம். இறந்த பிறகு என் மகனுக்கும் அதே வேலை கிடைத்தது. மாதாவிடம் நான் வேண்டிய பொழுது எல்லாவற்றையும் எனக்கு மாதா அருளியதால் மாதாவுக்கு கோடான கொடி நன்றி. மரியே வாழ்க. நாங்கள் எல்லாம் போக்குற இந்த தானாகவும் முள்ளொண்டும் சேர்ந்த மக்களாக இங்கே கூடியிருக்கிறோம். அதாவது நாங்கள் மலைமாத திருவிழாவை எப்போதும் எல்லா வருஷமும் நாங்கள் எல்லாம் குடும்பமோடும் கூட்டமாக சபைகளாகவும் இங்கே நாங்கள் மும்பையில் வருகிறோம். இது நாங்கள் மட்டும் இல்லை, மற்ற ஃபெய்த்காரங்களும் எஸ்பெஷலி குஜராத்திக்காரங்களும் அப்புறம் மகாராஷ்டிரியன்ஸ் அவங்களும் எதுக்காக இங்கே வராங்கன்னா அவங்களுடைய கணேஷ் சதுர்த்தி இந்த திருவிழாவை கொண்டாடுறாங்க. அதே சமயத்தில் ஊரிலேருந்து நிறைய பேர் மக்கள் வர்றாங்க. அந்த டைமில் அவங்களும் இது தேவி நம்மளுடைய மாதா அவங்களும் பக்தியாக வர்றாங்க. அவங்களெல்லாம் வரும்போது நம்ம மக்களும் அவங்களோடு சேர்ந்து வணங்கி நிறைய அற்புதங்களெல்லாம் நம்ம பெற்றிருக்கிறோம். ஸ்பெஷலி என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் நான் சொல்லணும்னா ஒரு தடவை என்னுடைய பையன் அப்படிதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் படிச்சுட்டு என்ன செய்வது என்று குழப்பமாக இருந்தாங்க. அந்த சமயத்தில் எங்கள் ஹஸ்பண்டு அவனுமா அவருடைய காரில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம கிடைக்கவே ஜாபே இல்லைன்னு ப்ரே பண்ணிட்டு வந்த அதே நேரத்தில் எவ்ரி half an hour 2 இன்டர்வியூஸ் வித்தின் half an hour கேப்பில் 2 இன்டர்வியூஸ் வந்துச்சு. ஸோ 2 அட்டன் பண்ணியில் அவனுக்கு பெஸ்ட்டாக எதை செலக்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி ஆகி அவன் கடைசி இப்போ ஒர்க் பண்ணுறான். அது மாதிரி நிறைய அற்புதங்கள். அதே மாதிரி மும்பையிலேருந்து ஊர்களில் இருந்து வரும்போது நாங்கள் எங்களோட கணவர் எல்லோருமே நம்ம மலை மாதம் பார்க்காம போகாதீங்க. பேண்ட்ரா ஃபீஸ்ட் பேண்ட்ராவை விசிட் பண்ணி அந்த மாதாவை தரிசிக்காமல் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோல் மகிம் சர்ச் அந்த மாதாவை அந்த கோயிலுக்கு போய் நிறைய அற்புதங்களை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். நாங்கள் இன்றைய தினத்தில் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இங்கே கூடி இந்த மாதா டிவிக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதற்காக எல்லோரும் வந்திருக்கிறோம். ரொம்ப மிக்க நன்றி.